بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ آج جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں محترم حکیم افتخار صاحب کی دعوت پہ، جو صدر ہیں اکاڑا کے، سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کا انعقاد کیا اور سب ساتھیوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری جناب محترم نصیر صاحب شعر گرماتے ہیں اور آپ سب کو جوش دلاتے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ سب ساتھی ایک دفعہ ان کے لیے کلیپنگ ضرور کریں کہ آج کی مجلس کو گرمانے والے صحیح حکیم نصیر صاحب ہیں۔ دوستو، الیکشن 2021 نیشنل کونسل فار طب کا آ گیا ہے۔ پاکستان طبی کانفرنس آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان طبی کانفرنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں، اس سے پچھلے 5 سال میں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہی بتاتے ہیں نا کہ ہم نے اطباء کو یہ حقوق لے کے دیے ہیں، یہ حقوق لے کے دیے ہیں۔ کسی نے اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اطباء کے لیے کیا کریں گے؟ ان کا صرف ایک واحد منشور ہے۔ 5 ہیں یا 10 ہیں یا 20 جماعتیں جتنی بھی ہیں، صرف ایک واحد منشور ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان طبی کانفرنس کو برا بھلا کہنا۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا، سب کے پاس ہے۔ کیا کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اطباء کے لیے کیا کریں گے؟ کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ جی ہم اطباء کے لیے اگر ہم جیت گئے تو کیا کریں گے؟ سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم طب اور طبیب کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ہمارا بھی یہی کلیم ہے، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے آگے؟ لیکن پاکستان طبی کانفرنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اطباء کو حجامہ کی اجازت لے کے دی ہے۔ لے کے دی ہے کہ نہیں دی؟ بتائیں آپ۔ ہم نے اطباء کو ہڈی جوڑ کی اجازت لے کے دی ہے۔ کیوں جی افتخار صاحب؟ لے کے دی ہے نا جی۔ ہم نے اطباء کے لیے نیشنل کونسل فار طب کی جگہ گورنمنٹ سے NIH میں، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہاں پہ لے کے دی ہے۔ لے کے دی ہے کہ نہیں دی؟ ہم نے اطباء کے وقار کو بلند کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی ہیں۔ وہ جس طرح افتخار صاحب نے بات کی نا، اس سے میں نے، میرا موضوع اور تھا لیکن وہ میں اس بات پہ آ گیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، مفہوم اس کا اس طرح ہے۔ تو جتنی بھی مشکلات آپ اطباء پہ آتی رہی ہیں، کیا پاکستان طبی کانفرنس کی وجہ سے وہ آسان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ PHC کی مشکل آپ لوگوں پہ آئی تھی، کتنے انڈیکیٹر تھے؟ 98 انڈیکیٹر تھے۔ اب کتنے رہ گئے ہیں؟ صرف 34۔ وہ کتنے آسان سے ہیں؟ ٹیبل پہ حکیم صاحب کا نام لکھا ہونا چاہیے، حکیم صاحب کا رجسٹریشن نمبر لکھا ہونا چاہیے، مطلب پہ مریضوں کے آنے کے لیے آسانی ہونی چاہیے، رجسٹریشن لگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، ان کو نا انہوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، فیس بھی بھیج دی تھی۔ میں آپ کو اپنا ذاتی حکیم صاحب جو ہمارے کالج کے پڑھ کے گئے ان کا بتاتا ہوں۔ ان کو رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیا، PHC نے رجسٹریشن بھیجی، اتفاقاً ان کو ڈاک کی غلطی کی وجہ سے مل نہیں سکی۔ ان کو ایک دن PHC سے فون آ گیا کہ جی صبح آپ کی انسپیکشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے تو نہ رجسٹریشن ملی نہ کوئی بات۔ اس نے کہا نہیں جی ہم نے تو آپ کو ایشو کر دیا، آپ کو نہیں ملی، ڈاکیے کا قصور ہے۔ تو اب
हमने तो सुबह आना है, हमारे शेड्यूल में आइए आपके इधर। वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मैं एक दिन में सुबह उन्होंने आना है, मैं तैयारी कैसे करूँगा। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा आप इस तरह करो मेरे पास आ जाओ। सलीमी साहब ने हमको वो दिए हुए हैं सारे पैटर्न लिखे हुए कि फ्लैक्स कौन सी लगानी है, स्टिकर किस तरह के लगाने हैं, बाकी सारी चीज़ें। उसको मैंने उनको बताया, हमारा वहाँ पे प्रिंटिंग होती है, उसको मैंने वही उसके मोबाइल में व्हाट्सअप करके दी सारी चीज़ें। उसको मैंने कहा फलां बंदे के पास चले जाओ, इसके प्रिंट निकलवा लो, ये जाके उधर लगा दो, मतलब की सफाई कर लो। कितनी देर लगेगी सफाई करने में? उसने कहा जी 15-20 मिनट में हो जाएगी। मैं कहा ये शीशियों पे स्टिकर लगा लोगे? कहा हाँ जी लगा लूँगा। मैं नाम लिख लोगे? हाँ जी लिख लूँगा। डस्टबिन रख लोगे? हाँ जी मैं बाजार से जाते हुए 100 रुपये की आएंगी 3 ले जाकर ला के रख लूँगा। एक रात में उसने पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन वो आए, उसके 34 के 34 इंडिकेटर पास कर दिया। क्या इतने आसान इंडिकेटर आपको कोई और लेके दे सकता है? बताएं आप। ये है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ने आसानी रखी हुई है। और जिस तरह हदीस शरीफ में आता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि जब तुम पे कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो सहाबा परेशान हो गए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्किल पे, बीमारी पे, कैसी परेशानी पे शुक्र कैसा अदा करना? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुक्र इस चीज़ का अदा करो कि अल्लाह ताला ने छोटी मुसीबत दे के उसे बड़ी मुसीबत से बचा दिया। और दूसरा क्या फरमाया कि अगर मुश्किल पे शुक्र अदा करोगे अल्लाह का, तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। हम अतिब्बा ने PHC की मुश्किल आई, उस पर सब्र किया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तिब्बी कॉन्फ्रेंस की सूरत में आसानी पैदा कर दी। मैं पंजाबी की एक बात अगर आप इजाज़त दें, मैं कहना होना कि असी 5000 दे के ना PHC को अपना काना कर लिया कि नहीं कर लिया? हम 5000 असी देते हैं उन्होंने, तो मुड़ के कोई चेक करना नहीं आता। क्यों जी? आता नहीं, जिन्होंने लाइसेंस आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गई, कोई चेक करना आता? कोई नहीं ना आता। असी काना कर लिया कि नहीं कर लिया? सूरत हाल इस तरह जी, सारी की सारी आसानियां और सारी की सारी ढाडे वास्ते कोशिशें कौन कर रहा है? पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस कर रही है। बाकी जिन्नियां जमातां ने उन्हों का एक मंशूर, एक खुदा, एक रसूल ते पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस को गाना, इस तो अलावा कोई मंशूर नहीं होता। तो पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस का की मंशूर है? एक खुदा, एक रसूल ते तिब ते तबीब की बेहतरी की कोशिश। सिर्फ यह कॉन्फ्रेंस का दावा है। तो मेरा ख्याल है कि जे हुण भी कोई तुहानूं आ के यह कहे कि तुसीं मतलब ते दवाई नहीं बना सकते, करशी दी दवाइयां बेचोगे, हमदर्द दी दवाइयां बेचोगे, मनोगे उसकी गल कि नहीं? अज तक पूरे पाकिस्तान किसी ड्रग इंस्पैक्टर ने आके हकीम नूं यह कहा हुए कि तू अपनी लगूबे कबीर नहीं बनानी? क्या किसी ने? किसी ड्रग इंस्पैक्टर ने कहा जी? अज तक सारे माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हो, किसी ने आके कहा किसी ने कि तू लगूबे कबीर नहीं बनानी, जवारत जाली नूस नहीं बनानी? क्या जी किसी ने? तू करशी दी बेचिया कर, हमदर्द दी बेचिया कर? क्या किसी ने? बल्कि यह 1-2 जगह ड्रग इंस्पैक्टर ने कहा, सीमी साहब ने दसिया कि ड्रग इंस्पैक्टर आके कहना तुसीं करशी हमदर्दी क्यों बेचते हो? तुसीं आप हकीम हो, अपनी बनाया करो। उन्हें किसी हकीम को लैके खाधी होनी है ना, उन्हें फायदा होया होना, वो कहता तुसीं भी बना के दिओ। तो भाईजान गल है कि कुरान पाक की आयत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कौन झूठा है कौन सच्चा है, यह वक्त साबित करेगा। साडा मंशूर इको ही है, असी किसी को बुरा नहीं कहना। असी यह दसना है कि असी तबीबा वास्ते की कर रहे हैं, की कीता ते आइंदा की करांगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना जी? तो असी इस अज़म दे नाल तिब्बी कॉन्फ्रेंस के पूरे पैनल को कामयाब करना। जिस तरह कामरान फरीद साहब ने दसिया ना जी, तिब्बी कॉन्फ्रेंस का इलैक्शन है, दोबारा साथियों का पता मुलाकात दोबारा हम इलैक्शन तो पहले होएगी या बाद होएगी, जिस तरह ही है। हर उम्मीदवार ने, हर जिहड़ा वोटर है ना, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2021 तक वैलिड है या उस तो अगे तक वैलिड है, वो वोट पाने का हकदार है। अपनी असल रजिस्ट्रेशन, असल शनाख्ती कार्ड के नाल, जिहड़ा तुहाडा रजिस्ट्रेशन के उपर जिला लिखा है, शनाख्ती कार्ड वाला नहीं,
ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DHO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ,